दिव्य जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद आज शुभ मुहूर्त एक दिव्य सकाल दिव्य जननी चरण कमल कृतज्ञता भरा प्रणाम जनाऊँ। आज सकाल पाठचक्र को समस्त भाई मान को स्वागत करने सहित समस्त हृदय मां और परम प्रभुंकर से दिव्य उपस्थिति को प्रणाम जनाऊँ। आज आम आलोचना परिचय कम आसवा सर्वप्रथम मां परम प्रभु चरण कमल समर्पण करी आज आलोचना परिचय कम आसवा जो चैप्टर टी हमर चली द आउटर बीइंग एंड द इनर बीइंग जो पेज नंबर 90 रो लास्ट पैराग्राफ को हमें आलोचना करिबा। प्रभु लिखिले द आउटर कॉन्शियसनेस इज सॉर्ट ऑफ in the body limitation and in the little bit of personal mind and sense on the body. It sees only the outward, sees only things, but the inner consciousness can see behind the thing. It is aware of the play of forces, personal or universal, for it is in conscious touch with the universal action. सुंदर चमत्कार कथाटी प्रभु उपस्थापन करुचंती जे आमे जदि वास्तविक देखंती हमर दीटा बीइंग सबले आमे देखुचंती। प्रथम तो आमे आगर मध्ये कथा गुडी का आमे आलोचना परिचय को आनिचंती। गोटे होची हमर आउटर आ गोटे होची हमर इनर बीइंग। गोटे होची आउटर बीइंग आ गोटे होची इनर बीइंग। तार जो जगटा कहूची ना आउटर कॉन्शियसनेस आमे काहा कहबा जो कॉन्शियसनेस शरीर पर्यंत सीमित एवं गोटे पर्सनल माइंड हमर दीटा पर्सनल माइंड अच्छी ता माने जे केवल स्वार्थपूर्ण अवस्था रे थाए आ गोटे होची हमर यूनिवर्सल माइंड अच्छी जे निज कथा चिंता करिवा संगे संगे अन्य मानक विषय टिके चिंता करे बा टिके वाइट हमर जो बॉडी जो पर्सनल माइंड एवं सेंस हमर जो इंद्रिय उपरे जो चेतनाटी निर्भर करी रहे ताको आमे कहबा आउटर कॉन्शियसनेस। आउटर कॉन्शियसनेस अवस्था रे जे रहिबो से केवल आउटर जिंस देखिबो केवल गोटे जिनसर बाह्य रूप को से देखि परिबो किंतु इनर कॉन्शियसनेस जिनसर पश्चात थिबा शक्ति मानकर क्रिया को देखि परिबो। एटे हमकु जानिबा पड़िबो जे जति जणे आउटर कॉन्शियसनेस रे रहिबो केवल आउटर जिनस देखिबो एवं से केवल गोटे जिनसर बाह्य रूप को देखिबो किंतु जने जदि इनर कॉन्शियसनेस रहिबो केवल इनर कॉन्शियसनेस रे जिनसर पश्चात थिबा शक्ति मानकर क्रिया को देखि परिबो। ए दीटा कथा हम जानिबा पड़िबो जो शक्ति माने पर्सनालिटी को केमती इफेक्ट पकाउछंती एवं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तार कोन भूमिका रही सेटा से जानि पारे। गोटे आमे उदाहरण नेले आमे आको सुंदर भाव रे बुझी परिबा। मनेकर किछि व्यक्ति अछंती आमे गोटे रामकृष्ण परमहंस गोटे उदाहरण नेउछि। रामकृष्ण परमहंसंकर उदाहरण आमे नउछु जे रामकृष्ण परमहंस समस्त घरे खाद्य ग्रहण करुनथिले कारण खाद्यरु बाहर जदि आमे देखंती ताले लोभग्रस्त होइके आमे खाइदो मात्र सी किंतु खाद्य को मनोभाव रे रंदा जाइछि ताको बुझी पारुथिले एवं समस्तंक घरु खाद्य ग्रहण करुनथिले। से इनर कॉन्शियसनेस रे
ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ବାହାରର ଯୋଉ ଲୋଭନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁନଥିଲା, ପରନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ଭାବକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଏଇ କଥାଟିରୁ, ଏଇ ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଯେ ଇନର କନସିୟସନେସ ର ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଣ ଏବଂ ସେ କଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଏଫିରେନ୍ସ କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବିଚାର କରିଦଉ, କାରଣ ଆମେ ଆଉଟର କନସିୟସନେସ ବଞ୍ଚୁ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ବାହ୍ୟର ଚାକଚକ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବିଚାର କରୁ, ଏଇଟା ଭଲ ଖରାପ, ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ବାହାର ବା ଆଉଟର ଏପିୟରେନ୍ସ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାର କନସିୟସନେସ କୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ଅନେକ ବସ୍ତୁ ପଶ୍ଚାତରେ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପଶ୍ଚାତରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ଥାଏ। ସେ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ଆଉଟର କନସିୟସନେସ ରେ ବଞ୍ଚିଲେ ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଟା କଦାପି ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଇନର କନସିୟସନେସ ରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଜଣେ ସେ ଗଭୀର ସତ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଯେହେତୁ ସେ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଯୋଉ ଇନର କନସିୟସନେସ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷକୁ ଆଉଟର କନସିୟସନେସ କେବେ ବି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଇନର କନସିୟସନେସ କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ଆଉଟର ରହିଲେ କେବେ ବି ବୁଝିପାରିବାନି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଇନର କନସିୟସନେସ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏଟା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ହଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, the outer consciousness is that which usually express itself in ordinary life. It is the external, mental, vital, physical. It is not connected very much with the inner being, except in a few, until one connects them together in the courses of the sadhana. ଆଉଟର କନସିୟସନେସ କାହାକୁ କହିବା? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କି ଆଉଟର ଲାଇଫ କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଣ ଖାଇବେ, କଣ ପିନ୍ଧିବେ, କଣ ଶୋଇବେ, କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲିକି ଯିବେ, ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଲାଇଫକୁ, କେବଳ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଫୋକସ ତାଙ୍କର ଥାଏ। ତା ଛଡା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାମାନେ ସେମାନେ ଆଉଟର କନସିୟସନେସରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଉଟର କନସିୟସନେସ ର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହଉଛି ବାହ୍ୟ ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର। ଏବଂ ସେଇ ବାହ୍ୟ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଆମର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଯେହେତୁ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ସହିତ ତାର ଏକାତ୍ମତା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ କେବେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯେହେତୁ ତାର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ସହିତ ବାହ୍ୟ ଚେତନାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନର ସ୍ୱାଦ କେବେ ହେଲେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉଟର କନସିୟସନେସରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଖାଇବା, ପିଇବା, ମୌଜ ମଜଲିସ କରିବା, এই ସବୁ ଜିନିଷ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରଧାନ ଆଧାର ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ତଥାପି ଗୋଟେ ପସିବିଲିଟିସ୍ କଥା ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ବା ବାହ୍ୟ ମନ, ବାହ୍ୟ ପ୍ରାଣ, ବାହ୍ୟ ଶରୀର ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରେ, ତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେ ଇନର ଲାଇଫ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଆଉଟର ଲାଇଫ ର ଭାଇବ୍ରେସନ ଭିତରେ ଥାଏ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବରେ କେବଳ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସେଇ ଜୀବନଟି ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଚାଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି,
exterior being is the physical which is connected in an ignorant way with the physical universe. It is this physical being which has developed an external mind and vital. The inner mind and vital are on the contrary in direct contact with the universal mental and vital and their forces. The inner subtle physical can also be in direct touch with the cosmic forces of the physical universe. But the exterior being is not in direct touch with the universal or cosmic only through the outer mind and senses. ଏ କଥାଟି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ, ବହୁତ ଗଭୀର କନସେପ୍ଟ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫିଜିକାଲ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆମେ ଏଠି ପଢିଲେ ଯେ ଆଉଟର କନସିୟସନେସ ରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହଉଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫିଜିକାଲ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନତା ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ ବା ଅଜ୍ଞାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିଜିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ। ତାର ସେମିତି ଡିପ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗଭୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ବିଇଂ ଯିଏକି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାଇଟାଲ କୁ ଡେଭଲପ କରେ ବା ଯୋଉ ଆଉଟର ଫିଜିକାଲ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କନସିୟସନେସ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇକି ଥାଏ, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାଇଟାଲ ତିଆରି ହୁଏ ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାଇଟାଲ ସେ ତିଆରି କରେ। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସରଳୀକରଣ କରିକି ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ। ତାପରେ ଇନର ମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ଇନର ଭାଇଟାଲ ହେଉଛି ଯାହାର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାଇଟାଲ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଏବଂ ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସ ସହିତ ସିଧା ମାନେ କନେକ୍ସନ ହେଇକି ଥାଏ। ତାମାନେ ଇନର ମାଇଣ୍ଡ ଇନର ଭାଇଟାଲ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇନର ଲାଇଫ ର ଇନର କନସିୟସନେସ ର ପାର୍ଟ। ଆମର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ବଡି କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ଇନର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଇନର ସଟଲ ଫିଜିକାଲ କଥା କୁହାହଉଛି। ସେ ଇନର ସଟଲ ଫିଜିକାଲ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆଉଟର ଫିଜିକାଲ ଟା ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ୱେରେ ୟୁନିଭର୍ସ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଇନର ଫିଜିକାଲ ଟା ପ୍ରକୃତରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟଚ୍ ହେଇକି ଥାଏ ଫିଜିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସ ସହିତ ଏବଂ କସ୍ମିକ ଫୋର୍ସ ସହିତ। କସ୍ମିକ ଫୋର୍ସ ମାନେ ବିଶ୍ୱାତୀତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ସହିତ ସେଇ ସଟଲ ଫିଜିକାଲ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ଥାଏ। ୟୁନିଭର୍ସାଲ କନସିୟସ ସହିତ ତାର କନେକ୍ସନ ପ୍ରକୃତରେ ଥାଏ। ତାମାନେ ଇନର ଲାଇଫ ସହିତ ତାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ କନେକ୍ସନ ଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ମାତ୍ର ଆଉଟର ଫିଜିକାଲ ଟା ସେଇଟା ନଥାଏ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି but the exterior being is not in direct touch with the universal or cosmic only through the outer mind and senses. ସେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫୋର୍ସ କୁ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତାର ପ୍ରୟାସ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫୋର୍ସ ସହିତ କନେକ୍ଟ ମାନେ ହେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉଟର ମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଉଟର ସେନ୍ସ, ଆଉଟର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆଉଟର ଫିଜିକାଲ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ସେନ୍ସ ବି ସେଇ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫିଜିକାଲ ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫିଜିକାଲ ମାନେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଅଛି, ତାଠାରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ମନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସେମାନେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫୋର୍ସ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା it is the outer nature that is obscure and when it is at else feels no necessity or remembering the mother. When the difficulties comes, then it feels the necessity and remembrance. But the inner being is not like that. କିଛି ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି
ମାଙ୍କର ସେଇ ବାଣୀଟିକୁ ଅନେକ ଥର ସେମାନେ ଘୋଷିଥାନ୍ତି ଯେ when something goes to wrong happen, once repeat my name ମା। କିଛି ଅସୁବିଧା ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ମା ନାମ ଜପ କର। ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାଟି ଚାଲିଯିବ ସେ ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ମୌଜ ମଜଲିସ ଭିତରେ ରହନ୍ତି। ଏଟା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ଭାବରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଟା କେମିତି ହୁଏ? ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅବସ୍କ୍ୟୁର ନେଚର। ଏଇଟା ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଘଟେ। ଆମର ବିପଦ ପଡିଲେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ବିପଦ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଗଲେ ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ମୌଜ ମଜଲିସ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଲେ। ଏଇଟାକୁ ପରମ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅବସ୍କ୍ୟୁର ନେଚର, ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଥିଲେ। ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ ବା ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ବଳ ହେଇକି ମାଙ୍କୁ ଡାକିବ, କହିବ ନାଇଁ ମତେ ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫିଲ୍ କରିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବି। କିନ୍ତୁ ଇନର ବିଙ୍ଗ ସେମିତି ନୁହଁ। ଇନର ବିଙ୍ଗ ତାର ଅସୁବିଧା ଥାଉ କି ନଥାଉ ସବୁବେଳେ ଭଗବତ ସ୍ମରଣ ସେ କରିବ। ଏଇଟା ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଆମେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା। ତାପରେ ମେସେଜକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇନର ବିଙ୍ଗ ଇଜ ନଟ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଅନକ୍ୱାଇଟ but it can be quite or unquite like the outer. এই ଜିନିଷଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି inner being is not usually unquiet but it can be quite or unquite like the outer. ଏଠି ଆମେ ଏଇ କଥାଟି ବୁଝିବା, ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିସ୍ତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇପାରେ। ଇନର ବିଙ୍ଗ ଟା ସବୁବେଳେ ନିସ୍ତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇପାରେ, ବେଳେ ବେଳେ ଡାଇନାମିକ ବି ହେଇପାରେ, ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ ବି ହେଇପାରେ। ତାମାନେ ଇନର ବିଙ୍ଗ ର ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଢାଳି ଦେଇପାରେ, ନିଜକୁ କ୍ୱାଇଟ ବା ସ୍ଥିର ରଖିପାରିବ ଏବଂ ଆଉଟର ଭଳିଆ ଅନକ୍ୱାଇଟ ବି ହୋଇପାରିବ। ଅନକ୍ୱାଇଟ ମାନେ ଆମେ ଏଠି ନେଗେଟିଭ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା ନାହିଁ। ଅନକ୍ୱାଇଟ ମାନେ ସିଏ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଅସଜଡ଼ା ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ବି ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳିପାରିବ ଏବଂ ସେଇ ଅସଜଡ଼ା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାପ ଖୁଆଇକି ନିଜକୁ ଅଗ୍ରଗତିରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉଟର ବିଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଅନକ୍ୱାଇଟ, କ୍ୱାଇଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଇଟ ବି ହେଇପାରିବ, ଅନକ୍ୱାଇଟ ବି ହେଇପାରିବ। ଇନର ବିଙ୍ଗ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉଟର ବିଙ୍ଗ ର ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ଇନର ବିଙ୍ଗ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିପାରିବ। ଆଉଟର ବିଙ୍ଗ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ସିଏ ତାର ଅଗ୍ରଗତି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ତାକୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ନିରବତାର ସହିତ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଅର୍ଜୁନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଗାଣ୍ଡିବକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭଗବତ ବିରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ୍ୱାଇଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସବୁବେଳେ ଅନକ୍ୱାଇଟ। ଅର୍ଜୁନ ଚାହିଁଲେ କ୍ୱାଇଟ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଅନକ୍ୱାଇଟ ବି ହେଇପାରିବେ, ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଡାଇନାମିକ ବି ହେଇପାରିବେ, ଷ୍ଟାଟିକ ବି ହେଇପାରିବେ, କାରଣ ହିଜ ଲାଇଫ ଇଜ ଲାଇଫ ଅଫ ଇନର ଲାଇଫ। ଇନର ବିଙ୍ଗ ଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଟ କ୍ୟାନ୍ ବି କ୍ୱାଇଟ ଅର ଅନକ୍ୱାଇଟ ଲାଇକ ଦି ଆଉଟର। ସେ ଚାହିଁଲେ ବି
क्वाइट है परिबो चाहिले भी अनक्वाइट है परिबो आमे आ गोटे कथा को आमे नहीं परिबा जने जुगे चाहिले भी समाने कौन सी प्रकार रो बंधन रे न पड़ी की संसार भीतर को प्रवेश करि परिबो किंतु जने भोगी बंधन त्याग करके जुगी हेबा बहुत कष्ट कारण आउटर लाइफ टा प्रकृत सबले अनक्वाइट अवस्था रही थाए किंतु इनर लाइफ टा कौन दीटा को भेरी करियो क्वाइट रे भी रही पर अनक्वाइट रे रही परिबो आवश्यक अनुसार निजको प्रस्तुत करिवो किंतु गुरुत्वपूर्ण कथा होचे से कहा द्वारा प्रभावित हो नाही तेणु परम प्रभु लिखले द इनर तेणु एई कथाटी हमକୁ बुझिबाक पड़िबो जे तार परिस्थिति अनुसार से भली स्तर को से जीव एई कथाटी को हम एठी बुझिले तापरे नेक्स्ट होची द इनर द आउटर एंड द प्रोसेस ऑफ योगा प्रभु लिखछन्ती इट इज ओनली बाय virtue of the inner consciousness that the outer can awaken to the divine influence at all. It receives the inner arts even when it is not aware whence it comes. अंतर चेतनार प्रभाव रे आउटर कॉन्शियस मध्य प्रभावित होई पारिबो एवं भगवत प्रभाव प्रति उन्मुक्ता होई परिबो आमे आउटी के सरलता सहित एटा बुझिबा आउटर कॉन्शियसनेस ता भगवत प्रभाव रे प्रभावित निज धारा रे होई परिबो नाही बा आउटर कॉन्शियसनेस रो से सामर्थ्य नाही जे निजर प्रभाव रे से प्रभाव विस्तार करि परिबने बा भगवत प्रभाव रे माने निज धारे से जाई परिबने भगवान पाखु कना से आउटर कॉन्शियसनेस रो से सामर्थ्य नाही आउटर कॉन्शियस जदि भगवान प्रभाव रे आसीबो ताहले इनर कॉन्शियसनेस प्रभाव रे अर्थात इनर कॉन्शियसनेस प्रभाव रे भगवत इन्फ्लुएंस जत्र आसीबार संभावना ता पकरे आसीबो बेले बेले इनर कॉन्शियसनेस आउटर कॉन्शियसनेस को भी इफेक्ट पकाए आउटर कॉन्शियसनेस को भी हेल्प करिवो ताको भगवत अभिमुखी करिया पई सहयोग करिवो एवं से आउटर कॉन्शियसनेस ता इनर कॉन्शियसनेस प्रभाव रे जतले आसीबो तेणु आज तो समय हो सारी तेणु मु ए कथाटी को एठी ही रखुची अपा अवर टू सुरभिका बा धन्यवाद प्रदीप भाई बहुत सुंदर आलोचना आज तो समय हो जाइछि आउ कार किछि ए विषय प्रश्न अछि कि आउ के किछि कहबा को चाहछन्ते हमें 2 मिनिट नहीं परिया ठीक अछि हमें आज पाठचक्र नेक्स्ट पर्याय को जीवा आजिर एंड प्रेयर रही संतोषी अपांकर ता पूर्व मु कालीर स्केड्यूल टी कहि रखुछि काली होस्ट करिवे सुब्रत भाई डिस्कशन रही मिली अपांकर प्रेयर प्रमिता अपांकर अछि हमें जहा आज बुझिले मां को पाखरे समर्पण करवा मो अपा को अनुरोध करूची से तांकर प्रेयर टी रखन वंदे मातरम मां श्री अरविंद प्रणाम एवं उपस्थित समस्त अपा भाई को हार्दिक अभिनंदन प्रणाम
The recording has started. ମୋ ଆଖି ଉପରେ ଆଖି ରଖି ତୁମେ ଦେଲ ଚେତନାର ରାହା, ଦେଲ ଚେତନାର ରାହା, ଜନମ ଜନମ ପାଇଁ ତୁମ ଶିଶୁ, ତୁମେ ମୋର ଚିରମା, ତୁମେ ମୋର ଚିରମା। ମୋ ଆଖି ଉପରେ ଆଖି ରଖି ତୁମେ ଦେଲ ଚେତନାର ରାହା, ଦେଲ ଚେତନାର ରାହା, ଜନମ ଜନମ ପାଇଁ ତୁମ ଶିଶୁ, ତୁମେ ମୋର ଚିରମା, ତୁମେ ମୋର ଚିରମା। ତୁମରି ପରଶ ତୁମ ମୁହଁ ଦେଖି ଭୁଲି ଯାଏ ସବୁ ମୋହ, ତୁମରି ପରଶ ତୁମ ମୁହଁ ଦେଖି ଭୁଲି ଯାଏ ତୋ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦେ ଭରି ଦିଅ ମାଗୋ, ତୋ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦେ ଭରି ଦିଅ ମାଗୋ, ମନ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଦେହ, ମନ ପ୍ରାଣ ଆଉ ଦେହ। ମୋ ଆଖି ଉପରେ ଆଖି ରଖି ତୁମେ ଦେଲ ଚେତନାର ରାହା, ଦେଲ ଚେତନାର ରାହା, ତୁମେ ଦେଖାଇଲ ଦିବ୍ୟ ପଥ, ତୁମ ନାମ ଆମ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ତୁମେ ଦେଖାଇଲ ଦିବ୍ୟ ପଥ, ତୁମ ନାମ ଆମ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ତୁମରି ସେବାରେ ଆମେ ତ ଲାଗିବୁ, ତୁମରି ସେବାରେ ଆମେ ତ ଲାଗିବୁ, ହୋଇବୁ ତୁମରି ଯନ୍ତ୍ର, ହୋଇବୁ ତୁମରି ଯନ୍ତ୍ର। ମୋ ଆଖି ଉପରେ ଆଖି ରଖି ତୁମେ ଦେଲ ଚେତନାର ରାହା, ଦେଲ ଚେତନାର ରାହା, ଜନମ ଜନମ ପାଇଁ ତୁମ ଶିଶୁ, ତୁମେ ମୋର ଚିରମା, ତୁମେ ମୋର ଚିରମା, ତୁମେ ମୋର ଚିରମା, ତୁମେ ମୋର ଚିରମା। This session is no longer being recorded. ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ।